Assalamu alaikum. My dear students of class 9 and 10, welcome to my today's online class. I think you are all fine by the mercy of Almighty Allah. Today, I am here to talk about a specific topic of the vital issues, the environment pollution. And I would like to draw your kind attention to this topic because this topic is very important in our everyday life and according to our syllabus and according to our text. Dear students, things around us are called the elements of environment, and when these elements of environment are polluted, then we can call it environment pollution. Especially environment means, or environment refers to the elements of air, soil, water, etc. And the land in which people, animal, and plants live. That students, nowadays environment pollution has become a burning issues of the world. With the process of globalization, it has become a dangerous or tremendous problem in Bangladesh. According to our in respect of our living, in respect of our daily activities, etc. This environment, Bangladesh today I will discuss how the elements of environment are polluted, or what are the effects, what are the causes of pollution of the elements of environment, and how can we lessen, how can we minimize, or how to eradicate this problem very easily. I will discuss it. So dear students, let's go to the text today. And before going to text, I would like to show you some pictures on this topic, because you have to have the clear ideas of the environment and how they are polluted and what are the reasons, and how to minimize this problem, or what measures should be taken to lessen, to eradicate these problems. You have to easily understand this topic. So thank you. Let's go to our text. Hello dear students. Actually, the course has been designed, or the lecture has been designed from Unit 5. Our unit name is Nature and Environment. Lesson 2, Environmental Pollution. Look at the pictures below and discuss the questions. What do you see in the picture? What are some of the common sources of environmental pollution? Which of these sources are most threatening for your environment? Here we can see some pictures. Already you have seen from your textbook. In this first picture, what you have seen, or what you are seeing, in the first picture, we see a huge number of vehicles like cars, buses, CNG, auto rickshaws, etc. are seen on the very busy road. The road is very busy, and the road is very congested. The narrow shape is very congested, probably for traffic jam. The number of vehicles is increasing, and the drivers don't obey the traffic rules here. You are seeing the total over pictures. Number 2, picture 2. In this picture, a huge pile of rubbish is seen on this in an open place. This must create bad smell too. It seriously pollutes the environment and causes many diseases also. In the third picture, picture number 3, or third picture, it is clearly seen that the garbage or tannery is seen. The garbage of tannery industry is seen on this picture. It pollutes the surroundings, environment, or the in river beside it, and it causes also many diseases. In the fourth picture, we see smoke coming out from the brick kilns or brick field.
The sky nearby has been covered with black fume from the chimney or pipe. The cultivable lands are being destroyed for bricklaying or brickfield. These are the major pictures of this text, and here are some related pictures. Also, is a black fume, the waste exist from the industry, and the trash, and here also the water is coming out from the pipeline, and the private car is emitting the black fume. All are the causes of environment, soil, and our air pollution. Dear students, the important elements of environment. Here we have three kinds of elements which are very important in our environment. First one is air, second water, and soil. These three important elements of environment. Here are some words and the meaning. First one, apparently meaning স্পষ্ট বা সুস্পষ্টভাবে, in accordance with what seems true. Synonym করা হচ্ছে actually, seemingly. Decade, দশক, a phase of 10 years or decennium. Dweller means a person or animal living in a special area or particular area. Synonym, inhabitant, resident. Next, emission means nirgamon, to let something do secretion or to let something go out. Synonym, release, discharge, etc. Antonym, refrain, resist. Exhaust হচ্ছে বাষ্প বা তরল জাতীয় কোনো গ্যাসীয় পদার্থ, রিলিজিং অফ ওয়েস্ট গ্যাসেস ফ্রম দি ইঞ্জিন অর মেশিন, অর্থাৎ মেশিন এবং ইঞ্জিন থেকে যে সমস্ত গ্যাসীয় পদার্থগুলো বের হয় সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সস্ট। সিনোনিম করা হচ্ছে এখানে ভ্যাকেট, অ্যান্টোনিম রিফ্রেশ, রেজুভেনাইট। গ্রিপ মিন্স আসলে থাবা, আমরা জানি যে বাংলায় বলি যে থাবা বা গ্রাস। হোল্ডিং টাইটলি, ক্লাচ, সিজ। সিনোনিম। হ্যাজার্ডাস, বিপজ্জনক বা ঝুঁকিপূর্ণ, ইনভলভিং পসিবল ডেঞ্জার অর রিস্ক। সিনোনিম, আনসেফ, ইনক্রেজ। ইনডিসক্রিমিনেট মিন্স নির্বিচার বা বাদ বিচার না করেই কোনো কিছু করা, সেটাকে বলা হচ্ছে ইনডিসক্রিমিনেট। উইদাউট এনি জাজমেন্ট, সিনোনিম করা হয়েছে র্যান্ডম, আনজাস্ট, এটসেট্রা। পেস্টিসাইড মেন বিষাক্ত পদার্থ অর্থাৎ বিষ। ইনসেক্ট কিলিং ইনগ্রিডিয়েন্ট অর কম্পাউন্ড, ইনসেকটিসাইড। রিডিউস, টু মেক সামথিং লেস ইন কোয়ান্টিটি, কমানো, কোনো কিছু কমিয়ে দেওয়া, রিডিউস করা। টু মেক সামথিং লেস ইন কোয়ান্টিটি, লেসেন, ডিক্রিজ, এটসেট্রা। আমরা এটাকে মিনিমাইজ বলতে পারি। মিনিমাইজ মানে হচ্ছে কমিয়ে দেওয়া, রিডিউসের সিনোনিম অর্থ হচ্ছে মিনিমাইজ। সেডিমেন্ট আমরা জানি যে সেডিমেন্ট মানে হচ্ছে তলানি বলি বা পলি বলা যেতে পারে, পলি মাটি। ডেভেলপড সাবস্টেন্স অ্যাট বটম, synonym করা হয়েছে silt. So these words are very important and you have to revise these words once again. Let's read the following passage to know more about environment pollution in Bangladesh. Bangladesh is now apparently in the grip of all sorts of pollution like air pollution, soil pollution and water pollution. Previously we have talked about the three important elements of environment, and these are air, soil and water. And Bangladesh এই সম্ভবত বা সুস্পষ্টভাবেই হচ্ছে এই তিন ধরনের পলিউশনের কোরাল গ্রাসের মধ্যে রয়েছে। The dwellers of the urban areas are the worst sufferers of such pollution. আমরা বলতে পারি যে সবচেয়ে কারা এইটার শিকার হচ্ছে বা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কারা। আমরা এক কথা বলবো যে দ্য ডুয়েলার্স অফ আরবান এরিয়াস, অর্থাৎ শহরে বসবাসকারী মানুষগুলোই কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভুগছে এই ধরনের পলিউশনের অর্থাৎ দূষণের কোরাল গ্রাসে। দ্য ইনডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ওভার দ্য পাস্ট ডিকেডস has created significant environmental problems.
বাংলাদেশে মানে এই যে ইনডিসক্রিমিনেট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, অর্থাৎ যে বাছ বিচার না করেই শিল্পায়ন করার যে প্রক্রিয়াটা বাংলাদেশে, এটা গত কয়েক দশক ধরে যেটা চলছে, সেটাই হচ্ছে আমাদের হচ্ছে হ্যাজ ক্রিয়েটেড সিগনিফিক্যান্ট এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেমস, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ যে তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তা হচ্ছে আমাদের যে নির্বিচারে শিল্পায়ন প্রক্রিয়াটা, এটাই হচ্ছে আমাদেরকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। We will now know about some of the most common types of environmental pollutions and ways of coping with them. আমরা এইটার সাথে কীভাবে সহজে মানিয়ে নিব। কোপ উইথ মিন্স কোনো কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রাখা বা মানিয়ে চলা। মানে আমরা এখন কয়েকটি অতি পরিচিত, অর্থাৎ সাম কমন টাইপস অফ এনভায়রনমেন্টাল পলিউশনস, মানে অতি পরিচিত পরিবেশ দূষণ এবং সেগুলো মোকাবেলা করার যে উপায় সম্পর্কে সহজে কীভাবে মানিয়ে নেব সেই সম্পর্কে আমরা আজকে এখানে জানব। ফার্স্ট অফ অল, প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এয়ার পলিউশন নিয়ে কথা বলা হচ্ছে। এয়ার পলিউশন কামস ফ্রম, অর্থাৎ বাতাসটা যে কীভাবে দূষণ হচ্ছে তার সম্বন্ধে এখানে বলা হচ্ছে। এয়ার পলিউশন কামস ফ্রম এ ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ সোর্সেস, মানে বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্নভাবে এই আমাদের এয়ার বাতাসটি দূষণ হচ্ছে। ইন বাংলাদেশ, পয়জনাস এক্সিস্ট ফ্রম ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস, ব্রিক kilns and older poorly serviced vehicles, and dust from the roads and construction sites are some of the major sources of air pollution. অনেক বড় একটা সেন্টেন্স এখানে। ইন বাংলাদেশ পয়জনাস এক্সিস্ট ফ্রম দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্টস, অর্থাৎ এই যে আমাদের ইটের ভাটা, শিল্প কলকারখানা এবং ওল্ড অ্যান্ড পোরলি, অর্থাৎ পুরাতন যানবাহন থেকে সৃষ্ট দূষিত বাতাস, অর্থাৎ দূষিত গ্যাসীয় পদার্থ, অ্যান্ড ডাস্ট ফ্রম দ্য রোডস অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন সাইটস, অর্থাৎ রাস্তাঘাট এবং নির্মাণ এলাকা থেকে যে সমস্ত ধূলিকণা ওড়ে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের এই বাতাস দূষণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সোর্স বা উৎস। We can reduce this type of pollution by making less use of motor vehicles. আমরা এই বাতাসটাকে দূষণ কমাতে পারি। সেটা কীভাবে? সেটা হচ্ছে আমরা যদি মোটর ভেহিকলস, অর্থাৎ এই যে যানবাহনের ব্যবহারটা একটু কমিয়ে দিই, অ্যান্ড অ্যাভয়েডিং দ্য ইউজ অফ ভেহিকলস ওল্ডার দ্যান 20 years, এবং 20 বছরের যে সমস্ত পুরাতন যানবাহনগুলো রয়েছে যদি সেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করে চলি, অর্থাৎ এড়িয়ে চলি, তাহলে কিন্তু আমরা একটু এটাকে এই বাতাস যে দূষণ হচ্ছে এটা কিন্তু কমানো একটু সম্ভব। উই মে অলসো ইউজ প্রপার লুব্রিক্যান্টস টু লেসেন দ্য লেভেল অফ এমিশন অ্যান্ড পলিউটেন্টস। আমরা কিন্তু লুব্রিক্যান্টের ব্যবহারটা করতে পারি এই এমিশন নির্গমন এবং পলিউটেন্টস দূষণ এর মাত্রা কমানোর ক্ষেত্রে আমরা লুব্রিক্যান্টটাও কিন্তু ব্যবহার করতে পারি। We can encourage people to use compressed natural gas or liquid petroleum gas LPG or for fueling their cars. যানবাহনে ব্যবহার করার জন্য আমরা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি তারা যেন সিএনজি, অর্থাৎ কম্প্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস, সংকুচিত প্রাকৃতিক যে গ্যাসটা রয়েছে সেটা, অ্যান্ড লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এলপিজি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমরা জনগণকে উৎসাহিত করতে পারি। গভর্নমেন্ট মে রিলোকেট hazardous industries like brick kilns to areas away from human habitation. অর্থাৎ সরকার কিন্তু এক্ষেত্রে একটা পদক্ষেপ বা একটা স্টেপ নিতে পারে, সেটা হচ্ছে যে রিলোকেট করা, অর্থাৎ স্থানান্তর করা, এক স্থান থেকে অন্য স্থান সরিয়ে নেওয়া, এটা করতে পারে। অর্থাৎ ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প কলকারখানাগুলোকে আমরা যেখানে মানুষের বসবাস নেই ঠিক সেই স্থানগুলোতে আমরা সরিয়ে নিতে পারি। Water pollution. Water pollution can occur in oceans, rivers, lakes, ponds and underground reservoirs. অর্থাৎ যে সাগর, নদী, হ্রদ, পুকুর এবং ভূগর্ভস্থ জলাধারে পানি দূষণ কিন্তু ঘটতে পারে। অর্থাৎ where there is water there can be pollution, অর্থাৎ যেখানে পানি রয়েছে সেখানে কিন্তু এই দূষণটা ঘটতে পারে। অ্যাজ ডিফারেন্ট ওয়াটার সোর্সেস ফ্লো টুগেদার, যেহেতু বলছে পানির বিভিন্ন ধরনের পানি, ডিফারেন্ট ওয়াটার সোর্সেস, পানির বিভিন্ন উৎসগুলো কিন্তু একসাথে প্রবাহিত হয়। ফ্লো টুগেদার, দ্য
পলিউশন ক্যান স্প্রেড ইজিলি অ্যান্ড কুইকলি, যার কারণে কিন্তু এই দূষণটা খুব সহজে এবং দ্রুত ছড়াতে পারে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন ইনক্লুড, অর্থাৎ কোন কোন ধরনের কারণ রয়েছে এই পানি দূষণ করার ক্ষেত্রে। ইনক্রিজড সেডিমেন্ট ফ্রম সয়েল, erosion, improper waste disposal and littering, leakage of soil pollution into water supplies, organic materials that decay in water supplies, etc. একটা কথা বলে রাখি এখানে, আমরা যখন ওয়াটার পলিউশনের উপরে কোনো প্যারাগ্রাফ লিখতে যাই তখন কিন্তু আসলে এই ধরনের কিন্তু কোনো ওয়ার্ড কিন্তু আমরা খুঁজে পাই না বা দেখি না। তোমরা চাইলে এই ওয়ার্ডগুলো ওয়াটার পলিউশন প্যারাগ্রাফের মধ্যে ইনক্লুড করতে পারো। এই 5টা রিজনস কী কী কারণে আমরা এই ওয়াটার পলিউশনটা ঘটে, যার কারণে এটা আমরা এখানে লিখব, ঠিক আছে। ইনফ্যাক্ট পলিউটিং দ্য ল্যান্ড মিনস পলিউটিং দ্য ওয়াটার। Throwing away a toxic substance on the ground near a water space means it eventually raises a body of water. As a result, the water is polluted. Throwing away a toxic substance, অর্থাৎ বিষাক্ত কোনো পদার্থ পানির কাছাকাছি কোনো জমিতে নিক্ষেপ করলে এবং সেখান থেকে কিন্তু ইভেনচুয়ালি ইট রেসেস এ বডি অফ ওয়াটার, সেখান থেকে কিন্তু আস্তে আস্তে সেটা কী হয়, সেটা পানিতে ছড়িয়ে যায়। তোমরা জানো যে নদীর বা খাল বা পুকুর এর উপরে যদি কোনো কিছু বিষাক্ত পদার্থ রাখা হয় তাহলে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে বৃষ্টি পানি হোক বা যে কোনো উপায়ে হোক সেটা কিন্তু পানিতে ছড়িয়ে পড়বে, পানিতে পৌঁছাবে কিন্তু, যার কারণে বলছে অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য ওয়াটার ইজ পলিউটেড, যার কারণে কিন্তু পানিটা দূষিত হচ্ছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট মাস্ট নট বি ডিসপোজড ইন রিভার্স অর লেকস, যার কারণে বলা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি যে হোয়াট শুড নট বি ডান, কী করা উচিত নয়, সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট মাস্ট নট বি ডিসপোজড ইন রিভার্স অর লেকস, নদী এবং হ্রদের পাশাপাশি কোনো শিল্প কলকারখানার বর্জ্য এটাকে এই আশেপাশে নিক্ষেপ করা উচিত নয় বা ফেলা উচিত নয়। উই নিড টু বি মোর কেয়ারফুল অ্যাবাউট ডিসপোজিং হাউস হোল্ড ওয়েস্টও, এই যে বাসাবাড়ির যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ আবর্জনাগুলো রয়েছে সেগুলো ফেলার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদেরকে আরেকটু সতর্ক হতে হবে। ইউজ অফ পেস্টিসাইডস মিনস দ্যাট ওয়েন ইট রেন্স অন দ্য লন অর গার্ডেন কেমিক্যালস ওয়াশ ইনটু ওয়াটার বডিজ, আগেই কিন্তু এটা বলা হয়েছে যে বিষাক্ত পদার্থ যদি কখনো নদী বা তার নিকটবর্তী কোনো স্থানে এটা রাখা হয় তখন কি হয়, ইট রেইনস অন দ্য লন অন দ্য গার্ডেন কেমিক্যালস ওয়াশ ইনটু দ্য ওয়াটার বডিজ, অর্থাৎ যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কি হয়, এই আবর্জনা এই পদার্থগুলো বিষাক্ত জিনিসগুলো কিন্তু এটা সহজে পানির সাথে মিশে যায় ওয়াটার বডিজ। দেয়ারফর উই মাস্ট বি অ্যাওয়ার অফ ডেঞ্জার্স অফ ইউজিং পেস্টিসাইডস অ্যাজ দে মে পলিউট আওয়ার রিভার্স, ক্যানালস অ্যান্ড লেকস। তাহলে এই সমস্ত এই সমস্ত বিষাক্ত পদার্থগুলো ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অথবা নিক্ষেপ করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটু সতর্ক হতে হবে, যাতে কারণ হচ্ছে কী করতে পারে তারা, দে মে পলিউট আওয়ার রিভার্স, ক্যানালস অ্যান্ড লেকস। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু এগুলো সহজেই কিন্তু পানি নদী, খাল, বিল এবং লেকের পানিকে সহজেই দূষিত করতে পারে, যার কারণে আমাদেরকে আরেকটু সচেতন হতে হবে এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। সয়েল পলিউশন, দিস is very important topic also, soil pollution. Among the most significant causes of soil pollution is the enormous volume of industrial waste. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে মাটি দূষণ হওয়ার কারণ তার মধ্যে রয়েছে একটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, অর্থাৎ শিল্প কলকারখানা আবর্জনা বর্জ্য পদার্থ, হুইচ ইজ বিং প্রডিউসড এভরিডে, যেটা প্রত্যেক দিন তৈরি হচ্ছে, অ্যান্ড বাট নট ডিসপোজড প্রপারলি, কিন্তু এইগুলো জিনিস কিন্তু ঠিকমতো সহজে কিন্তু আমরা সঠিকভাবে কিন্তু এটা নিক্ষেপ করছি না বা ডিসপোজ করছি না। দ্য মিসম্যানেজমেন্ট অফ হাউস হোল্ড ওয়েস্ট, অর্থাৎ এই যে বাসাবাড়ির আবর্জনা ফেলার ক্ষেত্রে যে অনিয়ম, অ্যান্ড পার্টিকুলারলি দ্য পলিথিন শপিং ব্যাগস হ্যাজ কজড সিরিয়াস থ্রেট টু দ্য সয়েল। পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার কিন্তু সরকার অলরেডি নিষিদ্ধ করেছে, তার কারণ হচ্ছে এটাই যে এটা পরিবেশকে দূষণ করে মারাত্মকভাবে। অ্যান্ড ড্রেনেজ সিস্টেম, আমাদের যে ড্রেনেজ সিস্টেম রয়েছে এবং মাটির
এবং জমির উপরে যদি পলিথিনের কোনো কাগজ বা পেপার পড়ে তাহলে কিন্তু সেই জায়গায় কিন্তু সেটা একটা বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করবে, যেটা আমাদের পরিবেশকে দূষণ করবে। অ্যানাদার কজ ফর সয়েল পলিউশন ইজ দ্য ইউজ অফ এগ্রিকালচারাল পেস্টিসাইডস, ফার্টিলাইজার্স এটসেট্রা। এই যে আমরা কীটনাশক ঔষধ, সার এই সমস্ত যখন ব্যবহার করে থাকি তখন সেটা কিন্তু মাটিকে কিন্তু দূষণ করতে সহায়তা করে। সামটাইমস fuel leakage from the automobiles may get washed away by rain and seep into the nearby soil. যদি অটোমোবাইলস অর্থাৎ আমাদের যানবাহনগুলোর যদি লিকেজ অর্থাৎ ফিউয়েল লিকেজ অর্থাৎ কোনো লিক হয়, সেই ক্ষেত্রে লিকের মাধ্যমে যদি কী বলে ফিউয়েলগুলো অর্থাৎ জ্বালানিগুলো সহজে কিন্তু এই যে মাটিতে মিশে যাবে কাদের সহায়তায়, রেন অ্যান্ড সিপ ইনটু দ্য নিয়ার বাই সয়েল, অর্থাৎ এই যে বৃষ্টি পানির মাধ্যমে এটা কিন্তু সে সহজেই কিন্তু মাটিতে প্রবেশ করবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য soil will be polluted and consequence of it the environment also will be polluted. Pesticides and fertilizers are useful for plant growth. আমরা সবাই জানি যে এই দুইটা জিনিস কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের কৃষি চাষবাস করার ক্ষেত্রে, কিন্তু পেস্টিসাইডস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স এই দুটো জিনিস কিন্তু খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, বাট দেয়ার ওভার ইউজ হ্যাজ লেড টু সয়েল পলিউশন। কিন্তু এইগুলোর যদি মাত্রা অতিরিক্ত ব্যবহার করে থাকি তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরিবেশকে দূষণ করবে। ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড কম্পোস্ট ক্যান বি ইউজড ইনস্টিড অফ দেয়ার কেমিক্যাল অল্টারনেটিভস। সাজেশন করা হয়েছে এখানে যে ন্যাচারাল ফার্টিলাইজার্স, কম্পোস্ট ক্যান বি ইউজড ইনস্টিড অফ দেয়ার কেমিক্যাল অল্টারনেটিভস। রিসাইক্লিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু রিডিউস। রিসাইক্লিং আমরা এটাকে পুনর্ব্যবহার মানে মুক্ত করার মাধ্যমে যে পুনর্ব্যবহার করে থাকি সেটাকে বলছে রিসাইক্লিং ইজ অ্যানাদার ওয়ে টু রিডিউস অ্যান্ড কন্ট্রোল সয়েল পলিউশন। Recycling papers, plastic and other materials reduce the volume of refuse in landfills. Deforestation also causes erosion, pollution and loss of fertility in the topsoil. Planting trees and reforestation help prevent soil erosion and pollution. আমরা এগুলো হচ্ছে যে what measures should be done to eradicate or to lessen soil pollution. Here are some examples. You have to see this line. Dear students, now read the following passage and fill in each gap with a suitable word based on the information of the text. এখানে এয়ার পলিউশন নিয়ে একটা প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইটা একটা আমরা যাদের ক্লাস 9 স্টুডেন্ট বিশেষ করে তোমাদের জন্য বলছি। কোশ্চেন নাম্বার 3, এরকম একটা প্যাসেজ থাকে আমাদের সিন প্যাসেজ, যেখান থেকে আমাদেরকে আরেকটা প্যাসেজ দেওয়া হবে, সেখানে কিন্তু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ড অ্যাকর্ডিং টু দি টেক্সট। অর্থাৎ এই যে এখানে টেক্সটটা দেখতে পাচ্ছ, এই টেক্সট অনুসারে তোমাদেরকে পরবর্তীতে একটা প্যাসেজ দেওয়া হবে যেখানে গ্যাপ থাকবে এবং সেই গ্যাপগুলো প্যাসেজের উপর ডিপেন্ড করে এখানকার তথ্য নিয়ে তোমাকে ওই প্যাসেজটা ফিল আপ করতে হবে। তাহলে আমরা দেখি এখানে এয়ার পলিউশনের রিজনসগুলো রয়েছে এবং কীভাবে এটাকে মিনিমাইজ করা যায় সেটা বলা হয়েছে, এবং এর উপরে একটা আমরা প্যাসেজ দেখব পরবর্তীতে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এয়ার পলিউশন ড্যাশ দ্য ওয়েজ ইন হুইচ দ্য এয়ার ইজ পলিউটেড। এয়ার ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট এলিমেন্ট। আমরা গ্যাপগুলো দেখি, প্রথমে কি আছে যে এয়ার পলিউশন ড্যাশ কী হতে পারে, গেস করো। এয়ার পলিউশন ড্যাশ দ্য ওয়েজ ইন হুইচ দ্য এয়ার ইজ পলিউটেড। Air pollution means the ways in which the air is polluted. Air is most important element of human environment. Cannot live a single moment without air. But we don't think that it is we who dash this most vital element. কি হতে পারে? C number gap. Pollute. অর্থাৎ we don't think that আমরা মনে করি না যে it is we who pollute this most vital element. Clean air is essential for life. Air is polluted in many ways. For example, smoke pollutes air. Man makes fire to dash his food. সহজে কিন্তু অনুমানযোগ্য এটা। D number, to cook his food, to make brick, burn refuse, bale pitch for road construction and burn wood.
All these things produce heavy dash, and this smoke pollutes air. Heavy what? Heavy smoke, and this smoke pollutes air. So this topic is very important. This lesson, unit 5 lesson 2 is very important for everything, or for from this text you may write, or you can write 3 paragraphs: air pollution, water pollution, and soil pollution. These 3 paragraphs are very important for your examination. Now it is your homework. You have to practice. How can we reduce air pollution? Who are the worst sufferers of main pollutions? What are the main sources of air pollution in our country? And what has created significant environmental problems in Bangladesh? What measures should be taken to prevent water pollution? These 5 questions are very important according to the text, and you have to write down answers and must show us after opening the school. Thank you very much. Stay safe and stay sound. Allah Hafiz.